Okay. I think it's recording. Record agatadri? Anyone? Mallikarjun, Gugi, Rishi, raise your hands if it is recording. If it is recording, raise your hand. Anil Kumar and Mallikarjun. Record agatadri? I am asking to you people only. Okay. Okay. It's visible. Okay. Screen is shared with you. Okay. Don't scratch on the screen. Very good morning to everyone. So in this class, I am going to explain you the unified process. So what is a unified process here? Already you know what is a process. So now what is a unified process and how we are implementing this unified process in a software engineering. Okay, unified process andre ಏನ್ರಿ ಯಾಕೆ ನಾವು unified process software engineering ಒಳಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡಾಕತ್ತೀವಿ. Okay, now let us see what is exactly the unified process. In the seminal book of the unified process, Eva Japspon, Grady, Bruch and James Ramberg discuss the need for the use case driven, architecture centric, interactive and incremental software process when they states. Okay, when you are developing the software, no, so the software is based on the use case driven. What is a use case diagram? Already you know what is a use case diagram. Use case diagram is nothing but those people are using the your particular software. Assume that admin also use the software. No, means he is the admin is the owner of the software, owner of the application. Okay, he is also important part in a software. Okay, develop madare andra ಯಾರು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಯಾರು ಅದನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರ, those are the admins, and the developer is also having authority to access the software, and ಅದನ್ನ ಯಾರ ಸಂಬಂಧ ನೀವು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ, for the customer purpose. Okay, here customer, admin are the two types of users of that software. You need to draw the use case diagram. Okay, ನಿಮ್ಮ middle ಏನಿರ್ತೀರಿ, ನಿಮ್ಮ software ಇರ್ತಾ, admin is also one of the user, customer is also one of the user. Apart from the different users also there, ಇವ್ರು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರ, ಇವ್ರು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರಂತ ನೀವು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ತೆಗಿತೀರಿ. ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಯೂಸ್ ಕೇಸ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. Now what is the use case driven? Means your software is based on the use case driven, architecture centric. ನಿಮ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕ್ರಿ ಅಂದ್ರ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಸೆಂಟ್ರಿಕ್ ಪ್ಲಸ್ ಯೂಸ್ ಕೇಸ್ ಅಂಡ್ ಇಂಟರಾಕ್ಟಿವ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟಲ್. ನಿಮ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್, ಯುವರ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಇಂಟರಾಕ್ಟಿವ್ ವಿತ್ ದ users. Okay, your software should be interactive with the users. Already you know how many softwares means there are many softwares, many applications are available nowadays. Okay, that all the applications are interact with you. Without interaction, how we can understand what is the software. Okay, already ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನೀವು ಭಾಳ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ಗಳು, ಅದೇ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತದೇನ್ರಿ? ನೋ, ವಿಚ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಅ ಸಮ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್, ವಿಚ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಅ ಪಾಪ್ ಅಪ್ ಮೆಸೇಜ್ ಟು ಯು. ಪಾಪ್ ಅಪ್ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ರಿ ನಿಮಗದು, ನೋ ಯುವರ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಈಸ್ ರಾಂಗ್, ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ I entered password is wrong, so that's why next time you enter the correct password. Okay, if suppose you skip any of the field when you are entering your detail, when you are registering in a or when you are login or registering in a particular software, if suppose any field you miss ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ, okay, you skip this field is required ಅಂತ, required field validator ಅಂತ ಒಂದು ಬರುತ್ತ್ರಿ. ನೀವು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಯಾವಾಗ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಿರಲ್ಲ, ವ್ಯಾಲಿಡೇಟರ್ಸ್ ಬರ್ತಾವ್ರಿ. ಏನ್ರಿ ವ್ಯಾಲಿಡೇಟರ್ಸ್ ಅಂದ್ರ, ನೀವು ಒಂದು ಫಾರ್ಮ್ ತುಂಬ್ತಿರ್ತೀರಿ, ನಿಮ್ಮ ಅಸ್ಯೂಮ್ ದಟ್ ನೀವು ಒಂದೇನ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಹೊಸ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡತ್ತೀರಿ. ಹೊಸ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಯೂಸರ್ ನೇಮ್ ಇರಬೇಕು, ಫಸ್ಟ್ ನೇಮ್ ಇರಬೇಕು, ಲಾಸ್ಟ್ ನೇಮ್ ಇರಬೇಕು, ಹಿಂಗೆ ಏನೇನೋ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇರ್ತಾವ್ರಿ. ಅದ್ರೊಳಗೆ ನೀವು ಏನ್ರಿ ಯೂಸರ್ ನೇಮ್ ಮರೆತು ಉಳ್ಕಿದೆಲ್ಲ ನೀವು ಎಂಟರ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರ, ಆ ಯಾವ್ದೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸರ್ ನೇಮ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಅದನ್ನ ನೀವು ಬಿಟ್ಟಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರ, ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟೆಲ್ಲ ಫಿಲ್ ಮಾಡಿ ಎಂಟರ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ತೋರಿಸ್ತದ್ರಿ. ಏನ್ ತೋರಿಸ್ತದ್ರಿ? ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಫೀಲ್ಡ್ ವ್ಯಾಲಿಡೇಟರ್, ದಿಸ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್, ದಿಸ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಈಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಅಂದ್ರ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಬೇಕ್ರಿ ಇದು ಅಂದಂಗ್ರಿ. Okay, hang new software develop ಮಾಡ್ಬೋದ್ರಿ. So like that your software is interacting with you, your application is interacting with you with the help of different types of validators are there. Your software should be use case driven, architecture centric, interactive and incremental. In any time, in any condition, in any situation, the customer want a increment the features and functionalities in a software. ಓಕೆ, ಅವ ಹೇಳ್ತಾನ್ರಿ ನನ್ನ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಒಳಗ ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಗ್ಬೇಕ್ರಿ, ಫೀಚರ್ಸ್ ಫಂಕ್ಷನಾಲಿಟೀಸ್ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ ಅಂದ್ರ ನಿಮ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರ, ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಚೇಂಜ್
ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಇರ್ಬೋದ್ರಿ, ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಿರ್ಬೇಕ್ರಿ. ಓಕೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಫೀಚರ್ಸ್ ನಿಮ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಒಳಗೆ ಇರಬೇಕು ಅಂದ್ರ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಯೂಸ್ ಅ ಒನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಯೂನಿಫೈಡ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್. ತಿಳಿದ್ರಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅ ಯೂನಿಫೈಡ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್? ನಿಮ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಯಾರ್ರಿ ಅಂದ್ರ ಇವ ಜಾಬ್ಸ್ಕಾನ್ ಒಬ್ಬ ಗ್ರೇಡಿ ಬ್ರೂಚ್ ಅಂಡ್ ಜೇಮ್ಸ್ ರಾಂಬರ್ಗ್ who discuss the need of ಇವ್ರು 3 ಜನ ಏನ್ರಿ ಡೆವಲಪರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಇದಾರ್ರಿ. ಓಕೆ, ಇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರ ಆಕ್ಚುಲಿ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ದಿ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ನೀವು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಏನೇನ್ ಬೇಕು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದ್ರ ಯೂಸ್ ಕೇಸ್ ಬೇಕಂತ, ನಿಮ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಸೆಂಟ್ರಿಕ್ ಇರ್ಬೇಕಂತಂದ್ರ ಎಲ್ಲಾದ್ರೊಳಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆನೂ ಯೂಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಸೆಂಟ್ರಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದೊಂದು ಮಿಡಲ್ ಪಾರ್ಟ್, ಮೇನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆನೂ, ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟರಾಕ್ಟಿವ್ ಇರಬೇಕು, ಗುಡ್ ಇಂಟರಾಕ್ಷನ್ ವಿತ್ ದ ಕಸ್ಟಮರ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ ಎನಿ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಎನಿ ಟೈಮ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಚೇಂಜೇಬಲ್. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಫೀಚರ್ಸ್ ನಿಮ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಒಳಗ ಇರಬೇಕು, ನಮ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಒಳಗೆ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಯಾರು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ? ಇವರ್ ಜಾಬ್ಸ್ಕಾನ್, ಗ್ರೇಡಿ ಬ್ರೂಚ್ ಅಂಡ್ ಜೇಮ್ಸ್ ರಾಮ್ಸ್ ಅವ್ರು 3 ಜನ ಏನ್ ಮಾಡಿದಿರಿ? ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದಿರಿ. ಓಕೆ, ಅಸಿಮ್ ಒಂದ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ್ರಿ. ಏನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂದ್ರ Today the trend in software is toward bigger. Yes, of course, today's generation a very bigger, larger and complex softwares are developed by the developers. Yes, of course, nodri nimdu yaudri adu was that your yaudri adu game ಆಡ್ತಿದ್ರಲ್ಲ PUBG is a very complex game. ಭಾಳ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಗೇಮ್ ಅದರಿ. ಹೆಂಗೆ ನೀವು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಕೋತ ಹೋಗ್ತೀರ ಎಂಡ್ ಅನ್ನೋದೇ ಇಲ್ಲ ರೀ. ಹಿಂಗೆ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೋತೆ ಹೋಗ್ತಿರ್ತೀರಿ, ಎಷ್ಟು ಆಡಿದ್ರು ಸಾಕಂಗಿಲ್ಲ. ದಟ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್, ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ರೀ ಇದು. ಯಾವುದು ನಿಮ್ಮ ಯಾವ್ದು ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು PUBG. ಓಕೆ, ಟುಡೇ ದ ಟ್ರೆಂಡ್ ಇನ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಟುವರ್ಡ್ ಬಿಗ್ಗರ್. ನಿಮ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ದ ಟ್ರೆಂಡೇ ಏನಾಗ್ಬಿಟ್ಟದ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ದೊಡ್ಡದೇ ಇರ್ಬೇಕಂತ. Okay, the trend in software is toward bigger, more complex system. nim software ಇವಗಿನ ಟ್ರೆಂಡ್ ಏನದರ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ is not only which fulfill the requirement, which should bigger ಇರಬೇಕು, ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಇರಬೇಕು, ಚಲೋನು ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಿರ್ಬೇಕು. Okay, this is due in the part to fact the computers become a more powerful every year. Yes, of course, to develop this kind of a software, this is due ಇದಕ್ಕಾಗಿನೇ the part to the fact that computers become a more powerful every year ಏನಾಗತ್ತವ್ರಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಭಾಳ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗತ್ತವ್ರಿ. ಹೆಂಗ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಹೆಂಗ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗತ್ತದ್ರಿ ಹಂಗಂಗೆ ಏನ್ ಇರ್ಬೇಕಂತ್ರಿ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಬಿಗ್ಗರ್ ಪ್ಲಸ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇರ್ಬೇಕಂತ್ರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಾಟ್ಸ್ ವೈ ಲೀಡಿಂಗ್ ಯೂಸರ್ಸ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮೋರ್ ಫ್ರಮ್ ದೆಮ್. ಲೀಡಿಂಗ್ ಯೂಸರ್ಸ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮೋರ್ ಫ್ರಮ್ ದೆಮ್. ಏನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಾಕತ್ತಾರ್ರಿ ಅಂದ್ರ ದೇ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ಮೋರ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನಾಲಿಟೀಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಅಂಡ್ ಅವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡತ್ತಾರ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಡೆವಲಪರ್ ಏನ್ ಮಾಡತ್ತಾರ ಅಂದ್ರೆ ದೇ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮೋರ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಯೂಸರ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಯೂಸರಿಗೆ ಈ ತರ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಬೇಕೇನೋ, ಈ ತರ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ನಾವು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಈ ತರ ರೀ. So today the trend in software is toward bigger, more complex system. Yes, of course, that is due in a part fact that computers become more powerful every year. Yes, of course, computer ಏನಾಗತ್ತವ್ರಿ every year powerful ಆಗತ್ತವ್ರಿ. ಇವಾಗ ನೋಡ್ರಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಏನದಾವಂದ್ರ today is my present means current my laptop is features ಏನದಾವ್ರ ಅಂದ್ರ core i3 ಅದರಿ. ನಾವು i9 i10 i11 ತನಕ ಬಂದದ್ರಿ. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಫೀಚರ್ಸ್ ಫಂಕ್ಷನಾಲಿಟೀಸ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಒಳಗೂ ಸಹಿತ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೊಂಟಿದ್ವಿ. ಯಾಕಂದ್ರ ವಿಚ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಭಾಳ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರದ್ದು ಈಗ ನಂದು 1 TB ಅದ ಅಂದ್ರ ಇನ್ನೊಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಬಿಟ್ಟು 2 TB ಬರ್ಬೋದು, 3 TB ಬರ್ಬೋದು, 5 TB ಬರ್ಬೋದು. ಟೆರಾಬೈಟ್ ರೀ ಏನು ಮೆಮೊರಿ. ಓಕೆ, ರ್ಯಾಮ್ ಅದೇನ ಎಷ್ಟದ 4 GB ಇತ್ತು. ಇನ್ನ ಈ 4 ಅದ 6 7 ಎಷ್ಟು 6 ಪ್ಲಸ್ 32 64 ಇವೆಲ್ಲಾನು ಅದಾವ್ರಿ. ಇನ್ನ ಬೇಕಿದ್ರ ಮುಂದನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಫೀಚರ್ಸ್ ಹಿಂಗೆ ಲಾರ್ಜ್ ಹಾಕೋತು ಹೋಗ್ತಾವ್ರಿ ನಿಮ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ also been influenced by the expanding use of the internet for exchanging all kinds of information. Yes, of course, this trend has also been influenced by expanding use of the internet for the expanding all kinds of information. By using the internet we are expanding, we are exchanging the information from the one side to the another side. So like that adar sambandha enagatad andra nimdu software nu complex agatad, plus you require your computer be more powerful every year, powerful ಆಗ್ತಿರ್ಬೇಕಂದ್ರಿ. This trend has also been influenced by expanding use of the internet for exchanging all kind of information in our appetite. Means in our appetite is nothing but our needs.
ಅವರ್ ನೀಡ್ಸ್ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗೈತ್ರಿ. ಅವರ್ appetite for more ever sophisticated software grows as we learn from the product release to the next how the product could be improved. ನಮ್ದು ಏನದ ರೀ, ನಮ್ದು ನೀಡ್ ಏನದ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾವ್ ಏನ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಲ್ಲ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್, ಅವರ್ appetite for ever more sophisticated software grows. ಬಹಳಷ್ಟು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಏನಾಗ್ಬೇಕ್ರಿ, ಗ್ರೋ ಆಗಬೇಕು. ಆಸ್ ವಿ ಲರ್ನ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಒನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ರಿಲೀಸ್ ಟು ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೌ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ವುಡ್ ಬಿ ಇಂಪ್ರೂವ್. ಒಂದ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ನಾವು ಕಲ್ತಿರ್ತೀವಿ, ಒಂದ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನ್ರಿ, ಈಗ ಒಂದ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡತ್ತೀನಿ, ಅದು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಏನದ, ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡತ್ತೀನಿ, ಏನ್ ಅಂತಾರಲ್ರಿ, ಅತಿ ಆಸೆ, ಅತಿ ಆಸೆ ಅಂತಾರಲ್ಲ ನೋಡಿ. ಬಹಳಷ್ಟು ಹಸಿವು, ನಮಗ್ ಬಹಳ ಎದ್ರ ಹಸಿವು ಅದ ಅಂದ್ರ, ಈಗ ಒಂದ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಾಕತ್ತೀನಿ, ಬಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನ ಹಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ, ಇದ್ರಕಿಂತ ಭಾರಿ ಇರ್ಬೇಕು, ಇದಕ್ಕಿಂತ ಭಾರಿ ಇರ್ಬೇಕು. ಅವರ್ appetite for ever more sophisticated software grows as we learn from one product release to the next how the product could be improved. ಈಗ ಒಂದು ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿರ್ತೈತಿ, ಅದ್ರಾಗ ಏನ್ರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬಂದು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ತರ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂಡ್ ವಿ ವಾಂಟ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಬೆಟರ್ ಅಡಾಪ್ಟೆಡ್ ಟು ಅವರ್ ನೀಡ್ಸ್. ನಾವು ಎಂಥ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ನ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀವಿ, ನಮ್ ಎಂಥ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಮಗದು ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಆಗೋಂಗಿರ್ಬೇಕ್ರಿ. ಯಾವುದು ನಮ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಆಗುವಂತ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಬೇಕು. ಬಟ್ ದಟ್ ಇನ್ ಟರ್ನ್ ಮೆರಿಲಿ ಆಸ್ ದಿ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಮೋರ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್. ಇವಾಗ ಏನಾಗ್ಯಾವ್ರಿ, ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಹಳ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆಗ್ಯಾವ್ರಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಅವ್ರು ಕೊಡ್ತಾರ, ಇಫ್ ಸಪೋಸ್ ನೀವು ಯೂನಿಫೈಡ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಏನ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಅದಾವ ಏನ್ರಿ ಹಂಗಂದ್ರ, in some way unified process is an attempt to draw on the best features and the characteristics of traditional software process model. Yes, of course, if suppose ನೀವು ಏನ್ರ unified process ನ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, unified process models ನ if you are using a unified process model in your software engineering or developing the software, okay, that attempt to draw again that provide you the best features as well as the characteristics of a traditional software process model. Hengri traditional software process, traditional softwares and hengri old softwares ರೀ. ಓಕೆ, ಓಲ್ಡ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಸ್ ಹೆಂಗ್ ಇರ್ತಾವ್ರಿ, ಚಲೋ ಇರ್ತಿದ್ವು, ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಫೀಚರ್ಸ್ ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಏನು ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತಿದ್ರಿ. ಓಕೆ, ನೀವು ಹೆಂಗ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಲ್ಲ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮಾಡಲ್ಸ್ನ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ನು. ಇನ್ ಸಮ್ ವೇ ದ ಯೂನಿಫೈಡ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಆನ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಟು ಡ್ರಾ ಅಂಡ್ ಆನ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮಾಡಲ್. ಓಕೆ, ಇದೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರ ವಿಚ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಫೀಚರ್ಸ್ and a characteristics if suppose you use the unified process model in a software develop ಮಾಡಾಗ ನೀವು ಯೂನಿಫೈಡ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮಾಡೆಲ್ಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರ ನಿಮ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತಂದ್ರ ಚಲೋ ಇರುತ್ತಂತ. ಮೀನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಫಂಕ್ಷನಾಲಿಟೀಸ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್, ಗುಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್, but characterize them in a way that implement many of the best principle of agile software development. Okay, so but characterize them in a way that implement, adana hang characterize ಮಾಡ್ತೀರಿ, the features and the functionalities are characterize them in a way that implements many of the best principle of agile software development. Agile software is nothing but a intelligent ಒಂಥರ ಮೈಂಡ್ ಓಡಿಸಿ ಮಾಡೋದ್ರಿ, that is called as an agile. So here but characterize them in a way, ಹಿಂಗ ನಾವು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅವ್ರನ್ನ ಯಾವ್ದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಫೀಚರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನಾಲಿಟೀಸ್ ನ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಒಳಗೆ ಹೆಂಗಂದ್ರ ದಾಟ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಮೆನಿ ಆಫ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಏನ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಯೂನಿಫೈಡ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ನ ಟ್ರೈ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಯೂನಿಫೈಡ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಾಕ್ತಿರಿ, ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಾಕ್ತಿರಿ, ನೀವು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಾಕತ್ತೀರಿ, ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಾಕ್ತಿರಿ, ಯೂನಿಫೈಡ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ನ ಮಾಡೆಲ್ ನ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಾಕ್ತಿರಿ. ಇಫ್ ಸಪೋಸ್ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರ ಆ ಯೂನಿಫೈಡ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ ಅಂದ್ರ ದಾಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರೈಸ್ ದಮ್ ಇನ್ ಅ ವೇ, ಅಂದ್ರ ಫೀಚರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನಾಲಿಟೀಸ್ ನ ಯಾವ ತರ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರೈಸ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ ಅಂದ್ರ ದಾಟ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಮೆನಿ ಆಫ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್, ಬಹಳಷ್ಟು ಚಲೋ ಮೆನಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತದಂತ್ರಿ ಆ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಒಳಗ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತದತ್ರಿ ಆಫ್ ಅಗಿಲೆ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್. ಅಂದ್ರ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರ ಆ ತರ ಮೈಂಡ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಆ ತರ ಚಲೋ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತದಂತ ಯಾರು, ಯೂನಿಫೈಡ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್. ಟ್ರೈ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅ ಯೂನಿಫೈಡ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅ ಯೂನಿಫೈಡ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮಾಡೆಲ್. ಸೊ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ದಿ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ನೀವು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀರಿ ಅವಾಗ ಯೂನಿಫೈಡ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮಾಡೆಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅನ್ಕೋರಿ. ಆ ಯೂನಿಫೈಡ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮಾಡೆಲ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೈತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಗುಡ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೈತ್ರಿ, ಯಾರಿಗೆ, ನಿಮ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಸಿಗೆ. ಪ್ಲಸ್ ಅದು ಫೀಚರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ, ಅದನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಯಾವ ತರ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರೈಸ್ ಮಾಡ್ತೈತೆ ಅಂದ್ರ ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಫೀಚರ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಂದ್ರ ದಾಟ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅ ಮೆನಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ, ನಿಮ್ ಯೂನಿಫೈಡ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮಾಡೆಲ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಚಲೋ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್, ಮೆಥಡ್ಸ್, ಫೀಚರ್ಸ್, ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ನಿಮ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಒಳಗ ಹಾಕ್ತದಂತ್ರಿ ಅಷ್ಟು.
ಚಲೋ ಮಾಡು ಸಂಬಂಧ ನಿಮ್ಮ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ನ. ಓಕೆ, ದ ಯುನಿಫೈಡ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ರಿಕಾಗ್ನೈಸ್ ದಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್. Yes, of course, unified process actually which recognize, which focusing on the customer communication, which focusing on the customer requirement, and streamlined method for describing the customer view of the system, and streamlined method for describing the customer view of the system. What is the view of the customer of the system? What is the view of the customer based on the system? ನಿಮ್ಮ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನ ಯಾವ ತರ ಅವರು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಕತ್ತಾರ ಅನ್ನೋದು ನೀವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಿ. ಅಂಡ್ ವಿಚ್ ರಿಕಾಗ್ನೈಸ್ ದಿ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಕಸ್ಟಮರ್ ನೋಡಿ ಏನ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಆಗಿರ್ತದಲ್ರಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಪ್ಲಸ್ ವಿಚ್ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಯುನಿಫೈಡ್ ಮೆಥಡ್, ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬಿಂಗ್ ಒನ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಅ ಮೆಥಡ್. ಯಾವ ತರ ಮೆಥಡ್ ಅಂದ್ರ ಕಸ್ಟಮರ್ ಯಾವ ತರ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಬೇಕಾಗೈತಿ ಅದನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೈತ್ರಿ, ವ್ಯೂ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಯಾರು ಯುನಿಫೈಡ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್. ಅಂಡ್ ಇಟ್ emphasizes the important role of the software architecture which containing who unified process containing the important role of the software architecture. Software architecture the important role is the important role andra helps the architects focus on the right goal. Okay, architects irtanalli, architects those who ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡೋರ್ತಾನ ಅವನಿಗೆ ಏನಂತಾರ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಟ್ ಅಂತಾರಿ. ಇಫ್ ಸಪೋಸ್ ಯು ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಅ ಯೂನಿಫೈಡ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇನ್ ಅ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಫೇಸ್, ದೆನ್ ವಿಚ್ ಹೆಲ್ಪ್ ದ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಟ್ ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ದಿ ರೈಟ್ ಗೋಲ್ಸ್. ನೀವೇನ್ ಮಾಡಾಕತ್ತೀರಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟೇ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡುವಂಗ ಹೆಲ್ಪ್ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಯೂನಿಫೈಡ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್. ಯಾರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಟ್. ಸಚ್ ಆಸ್ ಅ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಬಿಲಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗ್ತೈತಿ, ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿಸ್ತೈತಿ. ರಿಲಯನ್ಸ್ ಟು ಫ್ಯೂಚರ್ ಚೇಂಜಸ್ ಅಂಡ್ ರಿಯೂಸ್. ಮತ್ತೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ, ವಿಚ್ ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ಅ ಫೀಚರ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಫ್ಯೂಚರ್ಸ್ ಮೇ ಬಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಪ್ಲಸ್ ಇಫ್ ಸಪೋಸ್ ನಿಮ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಯೂಸ್ ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಯೂಸ್ ಯುವರ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್. ಸೊ ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಫೀಚರ್ಸ್ ಫಂಕ್ಷನಾಲಿಟೀಸ್ ಯಾರು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಯೂನಿಫೈಡ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್. ತಿಳಿಲಾಗ್ತದ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಯೂನಿಫೈಡ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್? ಯೂನಿಫೈಡ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮಾಡೆಲ್. ಓಕೆ, ಯೂನಿಫೈಡ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮಾಡೆಲ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀರಿ. ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಯೂನಿಫೈಡ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮಾಡೆಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ವಿಚ್ provide some best features and characteristics to that software. ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಗೆ ಫೀಚರ್ಸ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೈತ್ರಿ ಗುಡ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಕ. ಪ್ಲಸ್ ಅದು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೈತ್ರಿ, ಫೀಚರ್ಸ್ ಫಂಕ್ಷನಾಲಿಟೀಸ್ ಯಾವ ತರ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರೈಸ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ ಯೂನಿಫೈಡ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮಾಡೆಲ್ ಅಂದ್ರ ಅದು ಬೆಸ್ಟ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೈತ್ರಿ. ಎಲ್ಲಿ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಒಳಗೆ. ಯಾರ್ರಿ, ಯೂನಿಫೈಡ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್. ಯೂನಿಫೈಡ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೈತ್ರಿ ಅಂದ್ರ ನಿಮ್ಮ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗುವಂಗ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಪ್ಲಸ್ which implements many of the best principles. ನಿಮ್ಮ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಒಳಗ ಬಹಳಷ್ಟು ಚಲೋ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ನು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೈತಂತ್ರಿ. ಯಾರ್ರಿ, ಯೂನಿಫೈಡ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್. ಎಲ್ಲಿರಿ, ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಒಳಗ. ಓಕೆ, ಇದು ಒಂದು. ಪ್ಲಸ್ ಇದು ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ದಿ ಗುಡ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಇನ್ ಅ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ರಿಕಾಗ್ನೈಸ್ ದಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಅ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಸ್ಟಮರ್. ಅದು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಆಗೈತೋ ಇಲ್ಲ ಅದು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಒಳಗ ಅದ್ರದ್ದು ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟು ಹಾಕ್ತೈತ್ರಿ. ಯಾರು, ಯೂನಿಫೈಡ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್. ಅಂಡ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲೈನ್ ಮೆಥಡ್ ಫಾರ್ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬಿಂಗ್ ದಿ ಕಸ್ಟಮರ್ ವ್ಯೂ ಆಫ್ ದಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂದ್ರ ವಿಚ್ ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ಅ ಮೆಥಡ್ ದ ಓವರ್ ವ್ಯೂ, ದ ವ್ಯೂ ಆಫ್ ದಿ ಕಸ್ಟಮರ್ ಅಂದ್ರ ಅವನ್ ಸೈಡ್ಲಿ ನೋಡಾತನ. ಏನ್ ನೋಡಾತನ, ಇವನ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಹೆಂಗ್ ಬೇಕಾಗೈತಿ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೈತದು. ಯಾರು, ಯೂನಿಫೈಡ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮಾಡೆಲ್. ಓಕೆ, ಪ್ಲಸ್ which emphasize the important role, unified process which containing the important role, that is which helps the architect focus on the right goal and such as understandability, reliance to future change and reuse. Munda future ಒಳಗ changes ಬಂದು ಅಂದ್ರೂ modify capacity ಇರಬೇಕು. ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಒಳಗ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇರಬೇಕು, ಅದನ್ನ ಕೆಪಾಸಿಟಿನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಯಾರು, ಯೂನಿಫೈಡ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್. ಪ್ಲಸ್ ಫರ್ದರ್ ರಿಯೂಸ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ which is available, this feature is available in a software, this feature is available in a unified process model. You can reuse the software and you can modify the software. Okay, plus it suggests the process flow that is iterative and incremental. The unified process ಏನ್ ಒಂದು ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೈತ್ರಿ ಅಂದ್ರ process flow which suggests the process flow that iterative and incremental. ನಿಮ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಹೆಂಗ್ ಇರಬೇಕು ಅಂದ್ರ ಇಟರೇಟಿವ್ ಇರಬೇಕು, incremental ಇರಬೇಕು. ಆಲ್ರೆಡಿ ಯು ನೋ ವಾಟ್ ಇಸ್ iterative. Iterative is nothing but a iterative model ಗೊತ್ತಿದೆ. Any time anywhere the modification can be occurred. Okay, every time the every phases ಇಗೂ ಇಟರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ತಿರ್ಬೇಕ್ರಿ. ಎಲ್ಲರ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾನು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ತಿರ್ಬೇಕ್ರಿ. ಫೇಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಡಿಸೈನ್ ಒಳಗೆ ಏನ್ರಿ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಬಂದು ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸೈನ್ ಒಳಗೆ ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡೋದು ಪ್ಲಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಇಂದ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗೋದು. That is called as an iterative and incremental, means adding the good features and functionalities in the software. That is also
suggested by the unified process and providing the evolutionary field that is essential to modern software development. Providing the evolutionary field that is essential in a modern software development. Modern software development ಯಾವ್ದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದ ಆ ಒಂದು ಫೀಚರ್ಸ್ನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತದೆ evolutionary field. This is called as a unified process model. Any doubts, guys? Any doubts in a unified process model? Unified process model. ಯಾಕೆ ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗಿನ ಜನರೇಷನ್ ಒಳಗೆ ಎಲ್ಲ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಗಳು ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಇರ್ತಾವೆ, ಬಿಗ್ಗರ್ ಇರ್ತಾವೆ, ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ, ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಕರ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಅದನ್ನ ಓವರ್ಕಮ್ ಮಾಡೋ ಸಂಬಂಧ ಯೂನಿಫೈಡ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಹಂಗಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ ಯೂನಿಫೈಡ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ನ ಶುದ್ಧ ಮಾಡ್ತೈತಿ, ಚಲೋ ಚಲೋ ಫೀಚರ್ಸ್ ಫಂಕ್ಷನಾಲಿಟೀಸನ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ ಎಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಒಳಗೆ. ಅದನ್ನ ಯಾರು ಕಂಡು ಹಿಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಇದನ್ನ ಯಾರು ಕಂಡು ಹಿಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಇವರ್ ಜಾಬ್ಸನ್, ಗ್ರೇಡಿ ಬ್ರೋಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜೇಮ್ಸ್ ಬನ್. ಇವ್ರು 3 ಮಂದಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಏನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು? ನಮ್ಮ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಒಳಗೆ ಇವೆಲ್ಲ ಬೇಕಲ್ಲ, ಇವೆಲ್ಲ ಬೇಕಾಗ್ಯಾವು. ಹಂಗಂದ್ರೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಯೂನಿಫೈಡ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಣ, ಸರ್ಚ್ ಮಾಡೋಣ. ಯೂನಿಫೈಡ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅನ್ನೋದು ಕಂಡು ಹಿಡಿದ್ರಿ. ಸೊ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಎಲ್ಲ ಏನೇನು ಬೇಕಾಗಿರ್ತಲ್ಲ ನೀಡ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಬೈ ದಿ ಯೂನಿಫೈಡ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮಾಡಲ್. Any doubts, guys? Any doubt? ಎಲ್ಲೋದ್ರಿ ಎಲ್ಲರೂ? No. Great. Okay, students. So this is end of the session now. Next class I come with the next topic. ಅದು ಟಾಪಿಕ್ ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಯೂನಿಟ್ ಮುಗೀತದ್ರಿ. ಇವತ್ತೇ ಮುಗಿಸ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಭಾಳ ಐತ್ರಿ ಇವತ್ತು. ಅದಕ್ಕೇನು ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ರೀ, ಲೇಟಾಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೀವಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಡೌಟ್ you can, anybody have a doubt, you can ask me. Okay, bye all of you.